참으로 귀한 우리 의창교회 항존직 헌신 예배에 부족한 저를 불러주셔서 먼저 하나님께 감사드리고, 또 우리 강동현 목사님, 또 우리 모든 장로님들, 또 모든 우리 성도님들에게 마음으로 감사를 드립니다. 원래 계획은 설교 다 마친 다음에 영상을 이렇게 보여드리려고 했는데, 오늘 강 목사님이 설명을 해주셔서 영상을 먼저 보고 태국 선교 현장에서 이렇게 선교하는구나 라고 하는 것을 한번 보신 다음에 이 말씀을 듣는 것이 더 좋겠다라고 하는 생각이 금방 들어서 먼저 영상을 먼저 한번 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아주 하나님의 그 선교 스토리 영화처럼 재미있게 또 감동적으로 또 성령님의 인도하심에 따라서 영상을 먼저 틀어주시기를 바랍니다. 네, 안녕하세요. 태국 선교사 김장원 목사입니다. 1999년에 태국 선교사로 부름받고 지금까지 사역하고 있습니다. 네, 저도 김장원 선교사 아내로서 안윤숙 선교사이고 1999년도에 6월에 같이 들어왔습니다. 우리 태국 선교는 어떤 단면적 선교가 아니라 전면적으로 교회 개척, 그다음에 교육 선교, 지역사회 개발 선교, 자립선교, 또 해외선교, 여러 가지 다양한 그런 부분들을 통합적으로 이렇게 순환시키고 소통해서 서로가 서로를 살리고 서로가 서로를 세워주는 그러한 선교 전략을 가지고 이걸 한마디로 말하면 통합적 순환 선교 전략 가지고 사역하고 있다라고 보면 됩니다. 예수님 오실 때까지 선교는 지속돼야 된다. 그리고 땅끝까지 선교는 확장되어져야 된다라고 하는 그런 차원에서 그것을 이제 계속 유지하려고 하면 이제 교육 선교를 통해서 사람들이 계속 세워지고, 또 교회를 통해서 또 하나님께 예배와 또 그들에서 신앙적인 성숙이 계속 이루어지면서 또 교회가 결국은 지역사회를 선교하는 그러한 지속 확장 가능한 선교의 시스템을 우리가 갖추고 또 그렇게 하는 게 가장 중요하다 이렇게 생각합니다. 한태 기독교 교육은 2002년도에 김장원 선교사님께서 세운 선교센터입니다. ที่มาที่นี่แรกๆก็ที่นี่ก็มีแค่บ้านพักนักเรียนนะครับบ้านพักนักเรียนมีนักเรียนประมาณ 30-40 คนนะครับที่เป็นนักเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองมาอาศัยอยู่ในหอพักแล้วก็มาเรียนนะครับแล้วก็เราสร้างอาคารโบสถ์เนาะสำหรับการนมัสการพระเจ้าของนักเรียนนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนเยอะขึ้นนะครับเนาะแล้วก็บวกกับมีพี่น้องที่ลงมาจากบนดอยมาอาศัยอยู่ข้างล่างเยอะนะครับก็เลยได้มีการสถาปนาคริสตจักรนะครับชื่อว่าคริสตจักรสันติสุขใหม่ในปี 2008 นะครับ 이 학교가 생긴 이유는 어떻게 보면 보다 더 여기 사람의 그 삶의 수준을 우리가 어떻게 더 좋은 환경으로 더 좋은 그 인생을 만들어줄 수 있을까라는 그런 고민에서 이 학교가 이게 설립하게 되었습니다. ก็เห็นเด็กนักเรียนหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสเนาะบางคนก็มาจากที่บนดอยบางคนก็ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเนาะที่จะได้สร้างคนที่รู้จักกับพระเจ้าได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์เนาะสร้างคนที่รักเพื่อนบ้านเนาะก็คือเพื่อนบ้านที่คนที่เป็นเพื่อนบ้านของเขาเป็นญาติพี่น้องของเขาที่จะมีความรักแล้วก็สร้างคนที่รักประเทศชาติ
ที่จะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนในประเทศไทยก็ได้หรือว่าคนต่างประเทศก็ได้ครับผม ก็รับใช้ร่วมกันกับอาจารย์ชินเป็นนักเรียนมาก่อนจนตอนนี้กลายมาเป็นคุณครู ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองก็ตั้งใจว่าอยากจะทำงานที่มันเป็นการรับใช้อาจจะไม่ต้องเป็นผู้ที่สอนพระคัมภีร์แต่ว่าก็รับใช้ผ่านการเป็นครู โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนคริสเตียนแห่งแรกในอำเภอแม่สวยให้เด็กๆมาที่โรงเรียนแล้วเหมือนอยู่ที่บ้านก็มีความสุขเหมือนอยู่ที่บ้านเราจะไม่เน้นให้เด็กๆได้เขียนหนังสือเยอะๆแต่ว่าให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมด้วยกันนะคะก็อนุบาลของเราเวลาทำกิจกรรมเราจะทำด้วยกันทั้งหมดเลย ก็ตลอดเวลาที่ทำงาน 5 ปีที่นี่นะคะก็คิดว่าเป็นแผนการของพระเจ้าที่เตรียมตัวของข้าพเจ้าเอง ได้เห็นเด็กๆโตขึ้นพัฒนาขึ้นก็มีความสุข ก็สังคมในนี้มั้งคะที่สำคัญสำหรับก็การอยู่ที่นี่แบบนี้ค่ะใช้ชีวิตให้ได้รู้จักพระเจ้าให้ได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็สอนให้ดูแลตัวเองแบบนี้ก็สำคัญที่สุด อายุ7 ขวบแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนมัธยมที่นี่ใช่ไหมก็เป็นที่หนูพบนิมิตเป้าหมายของตัวเองว่าจะอยากเป็นอะไรหรือว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อไป 아이들의 궁극의 목표는 이렇게 같이 찬양하면서 또 복음 전하는 게 또 아이들의 목표라서 애들이 잘 참고 잘 따라가고 있습니다. 우리 아이들이 이렇게 음악하면서 이제 상처도 많이 회복되고 자존감도 많이 살아나고 또 그 애들이 무대 위에 서서 또 아이들이 그 악기 소리로 자기의 목소리를 어떤 내는 것들을 이렇게 보고 저한테는 음악의 의미는 선교에 되게 귀한 통로라고 생각을 합니다. 그렇죠? เล่นดนตรีเพราะว่าหนูเริ่มเรียนเชลโลมาตั้งแต่ม.1 แล้วก็เป็นการตอนแรกก็เป็นเพียงการฝึกซ้อมแบบนี้ค่ะหนูก็เริ่มจริงจังตั้งแต่ม.3 ก็ได้เลือกเป็นก็ได้นิมิตจากพระเจ้าให้เป็นผู้สอนคนอื่นแบบนี้ คิดว่าพระเจ้าเป็นหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นคนที่ช่วยข้างหลังเสมออะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะช่วยน้องๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าที่นี่ก็มีวงดนตรีแล้วก็น้องๆก็ถ้าพวกผมออกไปแล้วอย่างนี้ก็จะไม่มีการรับใช้เหมือนกับว่าจะมีแต่เหมือนกับว่าเราต้องสร้างคนต่อไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อเราไม่อยู่เราก็จะได้มีคนรับใช้พระเจ้าต่อ I work for the people in the community. We have a church. Also, our church also connected to the school for school origin and also house visitation. Because Tongochai area is over 20,000 people and it's less than 100 Christians. So we outreach to the people in the community and also in the school.
we humbly think we don't know how to do, but we just pray. We just like read the Bible and do accordingly. And so God also eventually help us to do it. Yes.ทำภารกิจหลายๆด้านด้วยกันเนาะไม่ว่าจากการประกาศไม่ว่าจากการนมัสการว่าจะเป็นการสามัคคีธรรมการอุทิศตัวรับใช้พระเจ้านะครับก็ทำภารกิจ5 ด้านด้วยกันนะครับแต่ว่าด้านที่เป็นภารกิจที่โดดเด่นของเราก็คิดว่าเป็นภารกิจที่เราทำสำหรับชุมชนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนผู้สูงอายุ เชื่อว่าทุกนาทีในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าไม่เคยห่างกับเราเลยพระเจ้าอยู่กับเราตลอด 사랑 없이 헌신 없이 그리고 그 열심 없이는 이 사회를 좋아지게 하는 것은 이게 불가능할 것 같습니다. 그렇기 때문에 지속적으로 하나님의 일이 하나님께서 할 수 있게끔 그렇게 기도해 주시면 감사하겠습니다. ขอแรงอธิษฐานนะครับขอคำอธิษฐานเผื่อพวกเรานะครับที่เราจะเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงเนาะในงานรับใช้พระเจ้าที่สรรพสักดิ์ต่อไปนะครับ 왜 태국을 우리를 이렇게 선택해서 보내주셨나라는 것들을 늘 잊지 않으려고 우리 선교사의 정체성, 또 복음에 대한 사명과 열정, 또 한 영혼을 긍휼히 여기는 마음, 정말 그걸 잊지 않고 나가려고 합니다. 그것을 위해서 기도해 주세요. 이게 결국 선교를 하나님이 하신다라고 하는 그 믿음이 엄청나게 중요한데 이게 사역을 하다 보게 되면 그런 믿음이 흔들릴 때가 있고 또 혼란스러울 때가 있는데 끝까지 결국 초심을 잃지 않고 하나님이 하신다는 이 믿음을 끝까지 붙잡고 더 나아갈 수 있도록 그게 이제 기도 제목이고 또 그렇게 끝까지 했으면 좋겠다 그런 바람이 있습니다.ที่บทที่7ข้อที่7จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านค่ะ 사실 이 영상에 나오는 모든 리더십들, 지도자들이 이제 어릴 적부터 저희가 이제 선교사로 가면서 키워서 지금은 이제 교육을 받고 또 교장, 또 목사, 또 각 교회 목회자들이 되어서 지금 사역하고 있는 그러한 인터뷰 모습입니다. 하나하나 또 사역마다 일일이 설명하게 되면 정말로 하나님께서 어떻게 선교를 이끌어 가시고 인도하시는지 우리가 정말로 하나님 앞에 영광 돌려드리고 또 선교는 역시 하나님이 하신다라고 하는 그러한 믿음을 우리가 갖게 되는데 오늘은 요한복음 3장 이 16절에 있는 말씀에 따라서 선교 현장 이야기를 하면서 말씀을 하나님의 선교를 나누고자 합니다. 하나님께서 이 세상을 사랑하셔서 독생자를 주셨다. 이게 이제 요한복음 3장 16절 말씀인데 하나님께서 세상을 사랑하셨다. 세상을 사랑해서 독생자를 주셨다라고 하는 거 여러분들 믿으시죠? 이 믿음이 중요한 것입니다. 그리고 중요한 것은 하나님이 나를 사랑했다. 그리고 하나님께서는 당신을 사랑하신다. 그리고 하나님께서는 우리 모두를 사랑하신다. 보통 우리가 이제 하나님께서는 나를 사랑하시고 당신을 사랑하시고
이러한 믿음을 우리가 가지고 있는데 여기서 핵심 사항은 하나님께서는 이 세상을 사랑한다. 왜? 이 세상은 빛이요, 또 흙, 나무, 모든 식물, 동물, 바다, 모든 것이 하나님의 창조물, 하나님의 것, 이 세상에 존재하는 모든 생물, 이 부분들이 하나님의 것이기 때문에 하나님께서는 나만 사랑하는 것이 아니라 이 세상 모든 민족, 이 세상의 모든 민족, 모든 생명, 이 세상의 모든 창조물을 이게 사랑하신다라고 하는 그러한 믿음. 그래서 오늘 말씀을 들을 때 여러분들이 이것을 우리가 왜 믿어야 되는가? 그리고 하나님께서 세상을 사랑하셨다라고 하는 것을, 그리고 독생자를 주셨다라고 하는 것을 우리가 믿게 되면은 우리가 무슨 일을 할 수가 있는가? 그리고 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다라고 하는 그것을 믿는다라고 하는 믿음의 삶. 어떻게 하면 우리가 그러한 강한 믿음을 계속해서 지속적으로 또 확장하면서 나아갈 수가 있겠는가? 그러한 질문을 가지시고 이 선교 이야기를 들으시면 훨씬 더 이해가 쉬우리라, 또 빠르리라, 정확하리라 그렇게 생각을 합니다. 저는 이제 태국 선교사지만 저는 이제 그 미얀마 선교도 지금 하고 있는데 어느 날 이제 미얀마에서 한 전도사가 저를 찾아왔어요. 찾아와서 저는 모르는 사람입니다. 이 사람이 찾아와서 어디서 왔냐 그러니까 미얀마에서 왔다고 그러더라고요. 그래서 사실상 저는 태국 선교사로 가기 전에 미얀마 선교사를 제 마음속에 꿈을 꾸고 있었어요. 나는 선교를 하게 되면은 미얀마 이 선교사가 되어야 되겠다라고 생각했는데 또 하나님께서 인도하셔서 태국 선교사로 가게 되었고 또 태국 선교 사역을 하다 보니까 미얀마에 대한 관심도 많이 있었는데 마침 이 미얀마에서 한 전도사가 저를 찾아와서 제가 더 많은 관심을 갖게 되었죠. 그래 들어보니까 이 태국과 이제 미얀마의 그 국경 지대가 있는데 거기 다리가 넘으면은 육로로 다리가 넘으면 바로 미얀마고 다리 전에는 태국인데 그 지역을 가리켜서 이 골든 트라이앵글 지역이다 이렇게 이야기를 합니다. 미얀마와 라오스와 이 태국의 이 삼각지대. 그래서 이쪽 지역에 옛날에는 이 마약 재배가 어마어마하게 많았던 그런 지역. 그래서 골든이라고 하는 것은 그 황금, 마약을 상징하는 그런 트라이앵글, 이 삼각지대, 이 메콩강을 중심으로 해가지고 라오스와 미얀마, 태국의 어떠한 정치력이나 군사력이나 힘이 못 미치는 큰 높은 고산지대에서 양귀비를 그 옛날 마약의 황제 쿤사라고 하는 사람이 거기서 재배하고 그 마약 생산을 했던 그곳을 골든 트라이앵글이다 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 이제 그 국경을 넘어가면 이제 미얀마가 있는데 이 미얀마 그 다리가 넘어가면 미얀마가 있는데 그 다리를 넘어가면은 여기 어떤 지역이 있느냐면 이제 아동 성매춘하는 지역이 있어요. 아동 성매춘이 뭐냐면은 여자 아이들을 9살 먹은 여자 아이들부터 12살 그게 이제 아동 성매춘에 해당되는 나이입니다. 그리고 이 아이들 어린 아이들을 이제 유괴해 오거나 또 어떤 아이는 부모가 자기 딸을 얼마 돈을 받지 않고 팔아요. 거의 100만 원도 받지 않냐고 내 딸이 이제 9살이다, 10살이다. 그러면은 그것을 사러 오는 사람한테 내 딸을 이렇게 물건처럼 팔아버립니다. 그럼 이제 그 아이들이 이쪽으로 팔려오거나 또 유괴되어 가지고 거기서 이제 그 남자를 상대로 해서 이제 매춘 행위를 하는 그런 곳이 있었는데 그 아이들이 이제 여기서 남자를 상대하다가 버림을 받으니까 남자를 상대하다 이제 몸이 아프고 감기가 걸리고 남자를 상대 못하게 되니까 이제 이 아이를 그 주인들이 버려버립니다. 그렇게 버리게 되니까 아이들이 있을 데가 없잖아요. 그러다 보니까 그 다리 위에 가지고
그냥 조그마한 그릇 하나 놓고 누가 동냥해 주거나 밥 주거나 먹을 거 갖다 주면 그 간신히 그냥 먹고 이렇게 살아가는 아이들을 이 웃달라라고 하는 전도사가 불쌍히 여겨서 이 아이들을 좀 케어를 해야 되겠다 해서 이제 자기 집, 그 사람 집도 너무나 가난해. 그냥 초가집으로 오두막 하나, 밑에는 이 땅바닥인데 거기 데려다 놓고 그 전도사도 자녀가 3명이나 있고, 그러다 보니까 이제 이런 아이들이 2명, 4명, 8명 이렇게 늘어나다 보니까 이제 이 잠잘 때도 마땅치 않고 이제 이 식비가 들어가잖아요. 식비. 이제 밥값이 들어가니까 더 이상 이제 혼자 힘으로는 주변의 사람들을 그 힘으로는 이 아이들을 돌볼 수가 없으니까 이제 어떤 사람들이 제 소개를 했다는 거예요. 거기서 이제 저를, 선교사를 아짠 김이라고 하는데, 아짠 김한테 찾아가 봐라. 아짠 김한테 태국의 그 치앙라이에 찾아가면은 아마 너를 도와줄 수 있을 것이다. 그래가지고 이 친구가 그 소문을 듣고 이제 저를 찾아온 거예요. 그래서 저를 찾아와서 이제 그 얘기를 이렇게 들어보니 저도 이제 미얀마에 대한 그런 마음이 있었기 때문에 한번 직접 가보자 해가지고 제가 이제 그 전도사랑 거기를 가봤습니다. 갔더니 제가 처음 볼 때는 여자아이들 8명 데려다 놓고 한 집에서 자기 자녀들이랑 한 13명이 같이 거기서 살고 있더라고요. 그래서 이제 거기서 기도해주고 아이들 식비를 선교비 오는 곳으로 가지고 아이들 식비를 이렇게 대주고 있었는데 이제 아이들이 더 늘어났어요. 그래서 거기서 더 이상 있을 수가 없어서 그 어떤 장로님이 방문했다가 이 아이들의 생활이 너무나 열악하다. 그리고 본인이 후원을 할 테니 이사를 했으면 좋겠다. 그리고 아이들이 많아지니 거기서 더 이상 그 생활할 수가 없다. 해가지고 고 이제 미얀마 그 메사이라고 하는 지역에 2층 집으로 된 집을 렌트를 해가지고 이제 그쪽으로 그 이사를 했습니다. 이사를 해서 이제 그 첫 창기부터 이제 이사하는 기간까지 걸린 시간이 거의 한 4년, 5년 정도 이렇게 걸렸어요. 근데 이제 그때 우리가 이제 이 아이들을 데려다 놓고 그 전도사도 그렇고 결국 가르치고 말씀을 가르쳐야 되는데 그게 이제 뭐냐면은 이제 하나님은 너를 사랑한다. 왜냐면은 이 태초부터 요한계시록에 이르기까지 다 결국은 이 성경의 이야기가 사랑 이야기죠. 하나님의 사랑 이야기. 그러니까 결국 우리가 해줄 수 있는 것은 하나님이 너를 사랑한다. 근데 이 아이들은 그 말을 그 생각도 믿을 수가 없는 거죠. 내가 태어난 부모님도 나를 사랑하지 않았는데 하나님은 도대체 어디에 있고 또 하나님이 나를 사랑한다고 한다면 내 인생을 과연 이렇게 그 버려지게 할 수 있느냐라고 하는 그런 생각 때문에 이 말을 아무리 해도 믿겨지지가 않는 겁니다. 사실상 우리가 그 태어나면서부터 가장 불쌍한 게 뭐냐면은 내가 어디서 왔는지 모르고 살아간다는 거예요. 그런 다음에 우리는 사실상 하나님의 형상으로 우리를 창조했잖아요, 사람을. 그 하나님의 형상에 있는 이미지라고 하는 게 결국 이 사랑입니다, 사랑. 하나님은 사랑이다. 그러니까 하나님은 사랑이신데 사랑의 모습으로 우리를 창조했기 때문에 우리는 어릴 적부터 태어나면서부터 임신하는 그 순간부터 우리는 사랑을 먹고 자라는 그러한 사람들이에요. 그 사랑 없이는 우리가 살아갈 수가 없죠. 사람이. 그렇기 때문에 우리는 이제 사랑을 먹고 사랑을 받고 사랑을 주고 받으면서 우리는 사람을 살아가면서 거기서 행복감을 누리고 행복한 감정을 누리는데 이 아이들은 어릴 적부터 부모로부터 버림을 받고 남자로부터 버림을 받고 또 주인이라고 하는 사람들로부터 버림을 받고 참 우리가 살아가면서 가장 큰 상처 그 무엇이라고 생각하십니까? 버림받는 거거든요. 그것도 부모님한테 내가 버림을 받았다.
부모님한테 사랑을 받아도 지금 부족한데 부모님이 그냥 열심히 아이들 잔뜩 잘 정성껏 이렇게 키워놓으면 뭐라고 합니까? 아빠 엄마가 나한테 해준 게 뭐냐고. 그런 식으로 하는 자녀들도 많이 있잖아요. 다 그런 건 아닙니다만은 실제로 있었던데 어떤 자녀가 아들인데 아빠 엄마가 그 시골에서 논 팔고 밥 팔고 소 팔고 돼지 팔고 닭 팔아가지고 공부시켰어요. 그리고 이 아이들이 검사가 됐어요. 검사가 돼가지고 이 애인이 생겼어요. 여자친구가 생겼어요. 여자친구 데리고 동네에 들어갔는데 갑자기 아버지가 너무나 아들이 와가지고 반가워가지고 논에서 일하다가 막 흙으로 묻혀있고 얼굴에도 뭐 새카만하고 주름이 있고 이런 상태로 하면서 아들 이름을 부르면서 다가가니까 그 여자친구가 저 사람 누구냐고 하니까 아버지가 그 아들이 뭐라고 했겠어요? 나도 모른다고. 나도 모르는 사람이라고. 이거는 이제 사실은 실제 있었던 일이에요. 그런 자녀들도 다 그런 건 아닙니다만은 그런 자녀들도 있다 이 말이면 다 사랑해주고 다 부모들이 모든 것을 줬는데도 불구하고 마찬가지로 하나님께서도 우리를 사랑하셔서 독생자를 주셨는데도 불구하고 하나님이 나 언제 사랑했냐? 하나님이 나를 언제 돌봐줬냐? 이게 말라기서 이 구약 성경에 보게 되면 말라기서의 마지막 장에 마지막 이 서신에 이스라엘 백성들이 그런 거예요. 이스라엘 백성들을 하나님께서 얼마나 사랑하셨습니까? 아브라함을 통해서 그 조상을 만들어 놓고 계속 구름 기둥과 불 기둥 같은 사사를 보내시고 족장을 보내시고 왕을 보내시고 했는데 마지막에 선지자가 이스라엘 백성들이 하는 말이 하나님 우리 언제 사랑했냐? 자, 그런데 이 아이들도 정말로 그 부모님으로부터 이렇게 사랑을 받아도 왜냐하면 우리는 사랑 덩어리이기 때문에 사랑을 받아도 사실은 부족해요. 왜? 우리는 사랑으로 만들어졌기 때문에 이 사랑을 정말로 받고 또 사랑을 주고 그렇게 하면서 살아가는 게 우리들의 인생이라고 하는 것이죠. 근데 이 아이들은 어릴 적부터 부모로부터 버림받고 그냥 단돈 100만 원, 50만 원 부모가 받고 9살 먹은 여자 딸, 10살 먹은 그 아이의 이 감정, 그 안에 있는 상처, 그 상처의 깊이는 이루 말할 수가 없겠죠. 그렇지 않겠어요? 그것은 어떤 상담으로도 도저히 회복시킬 수 없는 그런 상처겠죠. 근데 신기한 거는 이제 조금 있다가 얘기가 나오겠습니다만은 그렇게 깊은 상처도 이 하나님께서 세상을 하나님께서 나를 사랑하신다라고 하는 것을 그 믿음과 동시에 이 깊은 버림받은 상처가 치료, 회복된다라고 하는 사실을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 그래서 하나님의 사랑은 놀라운 거예요. 아무리 이 아이들한테 하나님은 너를 사랑한다. 표정도 없고 아무리 슬픈 얘기해도 울지도 않고 아무리 웃기는 얘기해도 웃지도 않고 밥을 아무리 너 뭐 먹고 싶냐 해도 먹고 싶은 것도 없고 학교 가서 공부할래? 공부하고 싶은 것도 없고 학교는 억지로 가긴 가지만 왜 공부하는지도 모르고 자 이렇게 해서 이제 이사를 갔는데 그 동네에 마침 하루는 그 동네 절이 있는데 절에서 불이 났어요. 불이 나서 이 절이 갑자기 반이 딱 타버렸어요. 반이 절반이 딱 타버리니까 근데 이 절이 불이 난 이유가 번개의 불에 맞아서 이 절이 불이 난 거예요. 그러니까 이제 주지 스님하고 동네 무당하고 그 이장하고 다 이제 동네 지도자들이 다 모였어요. 도대체 왜 우리 절이 이 복을 받아도 부족한데 왜 불이 났느냐 다 이 토론을 했어요. 회의를 했어요. 그랬더니 아무런 결론이 없으니까 결국의 결론은
저 아이들, 저 재수 없는 아이들 때문이다. 쟤들을 여기서 내보내야 된다. 여기서 쫓아내야 된다. 저 아이들이 여기서 살면은 이거 이제 지금은 반만 탔는데 절이 나중에 이제 이 귀신이 노해가지고 다 태울 테니까 빨리 저 아이들을 쫓아내자. 그게 결론이에요. 그래서 이제 불렀어요. 불러서 너희들 여기서 나가라. 우리 나갈 데 없다. 그래도 나가야 된다. 그래서 계속 심각시하는데 이제 우리가 법적으로 계약이 이제 1년이 딱 됐는데 그때가 이제 6개월 되는 그때 시점에 그런 상황에서 이제 그 아이들한테 사실상 우리가 엄청나게 하나님은 사랑하신다 그 말씀을 배우고 했는데 그런 타이밍에 이제 그 조건을 뭘로 걸었느냐면은 그러면은 1년 이제 앞으로 6개월은 더 살지만 여기서 예배 드리지 않고 기도하지 못하고 찬양 드리지 말고 말씀 보지 말고 그냥 먹고 살기만 해라. 그러면 앞으로 6개월 동안 우리가 너희들 여기서 살게 해주겠다. 그래서 결국 거기서 또 살게 된 거예요. 살게 됐는데 제가 이제 그때 이 단기 선교팀이 왔어요. 사실상 이렇게 단기 선교팀이 오는 게 이게 별거 아닌 것 같아도 엄청나게 중요합니다. 기도로 준비하고 많이 이렇게 준비해서 오는 그 단기 선교팀이 왔는데 거기를 제가 데리고 갔어요. 거기를 데리고 갔는데 뭐 어떤 사역을 할 수가 없잖아요. 공연도 못하고 거기서 또 예배도 못 드리고 근데 그때 하나님께서 저에게 지혜를 주셨어요. 여기서 만약에 여기서 기도한다든지 찬양한다든지 말씀을 전하게 되면 누가 한 사람이 잃으면 그 즉시로 우리는 갈 데도 없는데 나가야 되기 때문에 지혜를 준 게 어떤 지혜를 주셨냐면 화장실을 들여보내야 돼요. 화장실. 그래서 이제 여자들 해가지고 그 미얀마 그 아이들하고 우리 청년들하고 2명 짝져가지고 화장실을 들여보냈어요. 그래 화장실에는 아무도 보는 사람이 없으니까 화장실에 가가지고 다른 말 할 것 없이 그 프라짜우송라쿤 하나님은 너를 사랑한다. 그 말만 해라. 왜? 언어가 또 안 되니까 그 말 가르쳐줘가지고 하나님은 너를 사랑한다. 그 말만 해라. 해가지고 이제 화장실을 둘이 딱 해가지고 한번 안아주고 서로 이제 화장실에 아무도 못 보니 우리도 못 보죠. 둘이 그렇게 알려주고 둘이 들어갔다가 나와라. 안아주면서 하나님은 너를 사랑한다. 근데 얘들이 이제 한참 안 나오더라고요. 왜 안 나오지? 한참 시간이 걸렸는데 좀 기다려보니까 이제 막 나오는데 눈물을 흘리면서 나와요. 눈물을 흘리면서. 그래서 무슨 일이 있었냐 그러니까 하나님은 당신을 사랑한다. 지금까지 5년 동안 말씀을 통해서 계속 가르치고 또 암송하고 이야기했는데 그게 그동안에는 전혀 믿으려고 하지도 않고 믿겨지지가 않았는데 이 화장실에 이 마가의 다락방에 임하신 성령의 역사, 성령의 감동하심이 임재하신 거예요. 근데 그 화장실에서 프라차우송라콘 하면서 안아주는 그 순간에 성령님이 화장실에 임해가지고 그 하나님이 나를 사랑한다라고 하는 게 믿어진다는 거예요. 근데 또 신기한 거는 그 두 번째 조 들여보내는데 걔들도 또 울고 나와. 들여보내는 족도 다 울고 나오는 신기한 경험을 했어요. 그래가지고 애들이 하나님이 당신을 사랑한다. 여러분 옆 사람하고 한번 그 인사 한번 해보시죠. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이게 이제 우리 그 말로만 하는 것이 아니라 정말 이게 진리인데 이게 복음이거든요. 하나님이 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다. 이게 복음이거든요. 이 복음을 우리가 이제 믿느냐 안 믿느냐 이게 중요한 거예요. 말은 우리가 얼마든지 할 수 있어요. 하나님은 너를 사랑한다. 얼마든지 우리가 할 수 있어요. 하나님은 나를 사랑한다. 당신을 사랑한다.
근데 이 친구가 이제 그 하나님의 사랑을 믿고 나서 변화가 일어나기 시작했습니다. 그러면서 그 전에는 학교에 그렇게 가서 공부하라고 해도 학교 가기 싫고, 내가 왜 공부하는지 모르고, 왜 학교에 가는지도 모르고, 왜 사는지 모르고, 밥을 먹어도 내가 왜 밥을 먹어야 되는지도 모르고, 전혀 몰랐는데 얘가 갑자기 나 이제 공부하고 싶다고. 하나님의 나를 사랑한다라고 하는 것이 믿어지니까 하나님 내가 공부를 하고 싶으시. 근데 여기서 중요한 게 있어요. 너 왜 공부하려고 하냐? 그전에는 그렇게 학교에 가서 공부를 하라고 해도 전혀 듣지도 않고 관심도 없던 애가 왜 공부를 하려고 하냐? 그랬더니 이 아이가 하는 말이, 하나님께서 나만 사랑하는 것이 아니잖아요. 이 말을 하더라고요. 네? 하나님께서 나만 사랑하는 것이 아니라는 거예요. 이 얼마나 놀라운 고백입니다. 하나님께서는 이 세상을 사랑한다. 세상 모든 민족을 사랑한다 이 말이에요. 근데 이제는 이 아이가 이 사랑을 믿게 됐어요. 그래서 하나님께서는 나만 사랑하는 것이 아니다. 그래서 내가 공부를 해야 되겠다. 공부를 해서 뭐 하려고 하냐? 간호사가 되고 싶대. 어떤 아이는 신학을 하고 싶대. 그래서 왜 간호사가 되려고 하냐? 하나님의 사랑을 아직도 모르고 살아가는 이 세상 사람들. 그 사람들에게 이 사랑을 알려주고 싶다는 거예요. 이 하나님께서 나만 사랑하는 것이 아니라 너도 사랑한다. 이 세상의 모든 민족을 사랑한다라고 하는 것을 그들에게 전하고 싶다는 거예요. 그래서 자기가 간호사가 되기로 했다는 거예요. 간호사가 되고 싶다는 거예요. 여기서 왜 공부해야 되는지 정확하게 나오고. 그래서 이 아이가 정말로 공부를 했어요. 그래서 나중에 정말로 간호사가 되었습니다. 그래서 그 치앙뚱이라고 하는 병원에 가서 이제 2명이 간호사가 되었는데, 그 아이를 만나러 제가 갔어요. 만나러 갔는데 저쪽에서 하얀 그 간호사 옷을 입고 여기 차트 이렇게 앉고 웃으면서 이렇게 걸어오는 그 모습이, 저는 그 어린아이 때부터 과거를 알잖아요. 저 아이가 어떤 아이였었는데. 그러던 아이가 하나님께서 세상을 사랑한다. 이 세상을 사랑한다라고 하는 이 믿음을 갖게 된 거예요. 그러니까 이 세상을 사랑한다라고 하는 믿음을 갖게 되니까 이 세상 사람들이 아직도 나를 사랑하는지 모르고 살아가는 사람, 이 사람들이 불쌍하게 보인다. 저 사람도 하나님의 사랑을 믿었으면 좋겠는데, 저 사람도 하나님께서 사랑하사 독생자를 주셨다라고 하는 이 사실을 믿었으면 좋겠는데. 여러분, 우리의 믿음은 여기까지 가야 되는 게 진짜 믿음이에요. 그냥 나 혼자 하나님께서 나만 사랑한다라고 해서 그 믿음이, 그 사랑이 내 안에 머물러만 있으면은 우리들의 믿음을 한번 점검해 볼 필요가 있어요. 하나님께서 세상을 사랑한다라고 하는 그 믿음이 생기면 우리의 믿음의 이 시각으로 이 세상 사람들을 바라보게 되는 거예요. 그럼 이 세상 사람들을 바라보게 되면 어떻게 됩니까? 아직 하나님의 사랑을 모르는 사람이 너무나 많잖아요. 그럼 그 사람들이 어떻게 보여요? 불쌍하게 보이는 겁니다. 너무 안 됐다. 여러분, 우리가 불쌍하게 보이는 것이 가난해도 불쌍하고 아파도 불쌍하고, 저도 아침에 여기 창원에 일찍 와서 한마음병원에 거기 병원 신방을 갔는데, 그 카이스트 하고 박사인데 이제 40살이 조금 넘었어요. 근데 이 뇌출혈을 해가지고 여기 수술을 몇 번 했는데도 안 돼서 아직 의식도 없이 누워 있더라고요. 그래서 이제 거기 아침에 잠깐 신방을 하고 왔는데 불쌍하더라고요. 또 이 친구가 또 교회도 안 다녔어요. 어릴 적은 열심히 신앙생활 했는데
나중에 이제 너무 일에도 스트레스 있고 해가지고 술 많이 먹고 담배도 피고 하면서 이제 쓰러졌어요. 참 안 됐더라고. 이제 그런 것도 사실상 불쌍한 거예요. 근데 실제적으로 우리가 이제 가장 불쌍한 것은 뭐냐면은 하나님께서 나를 사랑하는 줄 모르고 살아가는 사람. 이런 사람들을 보는 우리들의 이 믿음의 눈, 이것을 갖게 되면 하나님께서 저 사람도 사랑하는. 근데 아직 모르잖아요. 그걸 모른다는 의미는 뭡니까? 내가 어디서 왔는지 모르고 살아간다는 거죠. 내가 지금 무엇을 위해서 살아가는지 모르고 살아간다라고 하는 거죠. 내가 어디로 가는지도 모르고 살아간다라고 하는 거죠. 여러분들 이 세상에서 가장 불쌍한 사람이 어떤 사람인지 알아요? 내가 어디서 왔는지 모르는 사람이 불쌍한 거예요. 우리 태국에도 학교에 가게 되면은 내가 어디서 왔는지 그림을 쫙 그려놔요. 그럼 이제 쭉 그렸다가 내가 어디서 왔는지 마지막에 뭐가 그려있는지 아세요? 원숭이가 그러죠. 원숭이. 원숭이로부터 내가 온 거예요. 사람이. 이게 진화론적인 세계관. 여러분들 이 창조론적인 세계관은 그게 아니에요. 분명한 목적이 있어요. 분명히 태어난 하나님께서 이 땅에 보내주신 이유가 있다는 거죠. 그런데 진화론적인 세계관은 어떻게 하다가 우연히 이렇게 하다가 돌연변이가 나고 이렇게 된 거예요. 그거는 막연한 거죠. 어떻게 하다 보면 되겠지. 이게 진화론적인 세계관이에요. 저도 그 선교 현장에서 고아들을 처음에 많이 이렇게 데리고 이렇게 한번 돌보려고 많이 했습니다만은, 물론 부모가 누군지 알고 있는 사람도 있고, 어떤 아이는 부모가 누군지도 모르고 있는 사람도 있고, 요번에 우리 그 태국 목회자들이 태국에 지지난주에 32명이 인솔해서 일주일간 있다 갔는데, 그 중에 이제 한 아이가 한 전도사인데, 그 친구는 아버지가 누군지 몰라요. 그렇게 얘기를 하다가 어머니는 태국 사람인데 아버지 누구냐 그러니까 아버지 누군지 자기는 얼굴도 보지도 못하고 그냥 중국 계통의 사람이라고만 엄마한테 들었다고 하더라고요. 그러면서 울더라고 갑자기. 지금 실컷 막 웃고 막 이렇게 좋은 얘기 하다가 갑자기 아버지 얘기하더니, 아버지 얘기가 뭐예요? 내가 어디서 왔는지 모른다 이 말이에요. 아버지 얼굴을 한 번도 본 적이 없다 이 말이에요. 그러니까 나는 하나님으로부터 왔는데 내가 하나님으로부터 왔는지도 모르고 살아가는 사람이, 여러분 태국은 7천만 명입니다. 복음의 역사가 199년 됐어요. 내년에 이제 200년입니다. 우리 한국의 복음의 역사보다 60년이 더 빨리 들어왔어요. 그런데도 불구하고 아직 예수를 믿지 않는 사람이 99%가 넘습니다. 아직 0.6%밖에 되지 않아요. 0.7% 기독교인 태국에. 그러니까 이제 그런 사람들을 그냥 보는 것이 아니라 뭐 그 사람들 돈이 있고 물질이 있고 권력이 있고 모든 것이 있다 할지라도 하나님의 눈, 이 믿음의 시각, 하나님은 세상을 사랑한다라고 하는, 그래 이 세상을 사랑해서 독생자를 주셨다라고 하는 이 믿음이 생기면은 그 사람들을 바라보게 되면은 불쌍하게 보이는 거예요. 안 됐다. 저 사람도 하나님의 사랑을 믿으면 좋을 텐데, 비전이 생길 텐데, 꿈이 생길 텐데. 그래서 제가 이게 성경에도 보게 되면은 이 사람 살리는 이 말씀의 현장에는 항상 이 불쌍하다라고 하는 이 말씀이 등장해요. 불쌍하다라고. 그래 불쌍한 것을 제가 연구를 해보니까 이 히브리 말로 라카밈이라고 하는 말입니다. 라카밈. 영어로는 뭐 컴패션이라고도 하고, 태국말로는 뭐 송산이라고도 하고, 한국말로는 불쌍하다라고 이렇게 번역을 했는데, 이 라카밈이라고 하는 말이 여러 가지 뜻이 있는데, 이 라카밈이라고 하는 말의 원래의 뜻은 여호와 하나님의 자궁이라는 뜻이 있어요. 자궁. 그러니까 이제 이 하나님의 이 자궁이기 때문에, 자궁이 어떤 역할을 합니까? 생명이 시작되는 곳이죠. 생명이 탄생되는 곳이죠. 생명이 잉태되는 곳이죠. 생명이 자라나는 곳이에요. 이 자궁이.
그러니까 이 불쌍히 여긴다는 마음을 우리가 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다라고 하는 그 믿음을 우리가 정말로 그것이 믿어지면, 내가 믿음을 갖고 있다라고 한다면 세상 사람들을 바라봤을 때 아직도 하나님이 사랑을 모르고 독생자를 주셨다라고 하는 사실을 모르고 살아가는 그 사람들이 불쌍하게 보인다 이 말이에요. 불쌍하게 보인다는 말은 뭐예요? 여호와 하나님의 자궁을 우리가 갖게 되는 거예요. 자궁을 갖게 된다는 것은 그 사람을 내가 살리고 싶은 마음, 하나의 새로운 생명을 우리가 탄생시키고 싶은, 여기서 이제 비전이 생기는 거예요. 여기서 꿈이 생기는 거예요. 아, 이 사람 나는 살렸으면 좋겠다. 이 사람이 하나님의 사랑을 믿었으면 좋겠다. 이 사람도 하나님께서 사랑하사 독생자를 주셨다는 사실을 믿고 멸망하지 아니하고 영생을 얻었으면 좋겠다. 이런 우리의 꿈이 생기는 거예요. 그냥 하나님이 나만 사랑했다. 아까 그 여자애가 얘기한 하나님께서 나만 사랑한 것이 아니잖아요. 이게 사실은 대박입니다. 대박. 깜짝 놀랐어요. 하나님께서 여러분들만 사랑한 게 아닙니다. 세상 사람들, 여기가 의창로죠? 의창구 사람들 사랑하십니다. 그래서 독생자를 주신 거예요. 하나님께서는 창원 사람을 사랑해서 독생자를 주신 거예요. 하나님께서는 이 세상 모든 민족, 우리 태국도 사랑해서 독생자를 주신 것이지, 나만, 그리고 우리를 왜 예수 믿는 그 은혜를 우리들에게 주셨느냐면 그 사람들 살리라고. 하나님이 나를 사랑하신 것처럼 나도 그 사람들 사랑하라고. 그래서 여러분들 사랑해 주신 줄로 여러분 꼭 믿으시기를 바랍니다. 그래서 비전이라고 하는 것은 자궁 속에 임신된 하나의 태아와 같은 것입니다. 자궁 속에 하나의 태아가 임신되면 어떻게 됩니까? 때가 되면은 생명으로 나오죠. 너 나오지 마. 너 안 되겠어. 임신이 되면, 하나님의 때가 되면, 이거 하나님이 기르시는 거거든요. 하나님이 역사하시는 거거든요. 임신이 되는 그 순간부터 하나님께서 역사하셔서 그 생명을 온전히 생명되게 만든 다음에 다 때가 되면, 10개월이 되면 그 생명의 엄청난 에너지를 가지고 이 세상에 탄생되는 것입니다. 그러니까 우리가 중요한 건 뭐냐면은, 우리가 그런 비전, 아직도 하나님의 사랑을 믿지 못하고 살아가는 그 사람에 대한 그 비전을 가져야 돼. 이 사람 살아났으면 좋겠다. 우리 옆집 사람, 우리 가족 사람, 이 사람들 살아났으면 좋겠다. 그걸 불쌍한 눈으로 보는 거죠. 아직도 하나님의 사랑을 모르고 살아가니 기회가 되면 전도하고, 기회가 되면 그 사람들을 섬기고, 그래서 하나님의 사랑을 보여주고, 그 부분이 이제 독생자를 주셨다라고 하는 게 나오는데, 이게 이제 이 희생 쪽으로 가서 여기 쭉 가면 이제 얘기가 길어지기 때문에 여기까지는 안 나갑니다만은, 독생자를 주실 수 있었던 게 왜 줄 수 있었는지 아세요? 하나님이 독생자를 주셨잖아요. 우리 살리려고, 우리 멸망하지 아니하고 영생 얻게 하려고 독생자 주셨잖아요. 우리가 어떻게 독생자를 줄 수 있지? 하나님께서. 근데 비전이 명확하면, 비전이 정확하면, 내가 이 사람을 살아났으면 좋겠다라고 하는 그 비전을 우리의 그 불쌍히 여기는 그 여호와 하나님의 자궁 속에 우리가 임신을 시켜버리게 되면은 우리가 희생할 수가 있게 돼요. 독생자를, 그냥 내가 독생자를 어떻게 줄 수 있지? 내가 어떻게 희생해서 내가 어떻게 이 사람을 전도할 수가 있지? 여기서부터 생각하게 되면 어렵습니다. 근데 이 믿음부터 우리가 갖게 되면은 이 희생은 비전에 딸려오게 돼 있어요. 이 분명히 비전이 하면은 하나님도 독생자를 주셨다. 어떻게 쉬웠을 것 같아요? 어마어마하게 어려운 겁니다.
그것도 자기 자신을 준 게 아니고 그냥 물론 자기 자신이지만 독생자, 아들, 하나밖에 없는 아들을 주었다. 이건 보냈다가 아니에요. 보낸 건 다시 돌아오는 건데 그냥 준 거예요. 준 거예요. 어마어마한 희생이죠. 이거를 왜 줄 수가 있어요? 독생자를? 우리를 살리려고 하는 그 비전이 정확하기 때문에 이 독생자를 주실 수가 있었던 겁니다. 우리가 이 세상 사람들을 살리기 위해서 내가 무엇을 줄 수 있을까 이렇게 생각할지 모르지만 먼저 믿음, 이 믿음을 우리가 갖는 것이 중요합니다. 제가 그 선교사로 가기 전에 1998년도에 세문안교회 부목사로 있으면서 성경 공부를 이렇게 가르친 적이 있어요. 한 25명 정도 여자분들로 권사님, 집사님들 해서 성경 공부를 한 4개월 정도 가르쳤는데 이제 가르치면서 제가 시간이 좀 남아가지고 성경 공부 배우러 온 사람들한테 그 숙제를 내줬어요. 생활 숙제. 그래가지고 이제 그 생활 숙제 중에 하나가 뭐냐면은 남편 발 씻어주고 속 한번 쏘게 해요. 근데 이분들이 와가지고 뭐 다 그 숙제를 내주니까 깜짝 놀라면서 우리는 들으러 왔지 우리가 행하러 온 게 아니다. 우리는 성경 말씀 들으러 온 거다. 그러면서 다 반발하더라고. 그래 나는 일단 뭐 그 숙제를 내준 거고 하고 말고는 순종하고 말고는 본인들한테 달려 있는 거니까 숙제를 내줬어요. 근데 이분들이 이제 그냥 성경 공부하면 와서 귀 조금 이렇게 듣고 이제 자기들끼리 만나고 이렇게 하려고 하는데 뭐 시부모님 최고의 또 친정 부모님 최고의 밥상 차려주고 속 한번 쏘고 방 뭐 엄청나게 깨끗하게 청소하고 속 한번 쏘고 자녀들 관계 이런 가정 생활에서 일어나는 그러한 생활 숙제를 내준 거예요. 근데 이제 다 하나도 우리는 못하겠다. 우리는 안 한다 하고 다 그렇게 하고 갔어요. 근데 그 중에 한 집사님이 그걸 순종을 했어요. 그 집사님은 어떤 집사님이냐면은 결혼한 지 10년 조금 넘었는데 아들 둘이 있었어요. 아들 둘이 있는데 아들 둘은 맨날 게임이나 하고 말 최고 잘한다. 그러니까 너무 이 집사님이 스트레스. 그리고 남편은 택시 운전을 하는 분이에요. 택시 운전을 하고 결혼하기 전에는 내가 결혼하면 너한테 잘 해줄게. 교회도 나가. 그래 결혼하고 나니까 마음이 바뀌어가지고 교회도 안 나고. 택시 운전한다고 맨날 사고만 내고 돈도 별로 안 벌어. 그리고 맨날 싸우고 술 먹고. 이러니까 이분이 이제 이 결혼에 대한 환상도 벌써 10년 넘게 자녀에 대한 환상이 다 깨져버리고 기도를 많이 했어요. 근데 남편도 돌아오지도 않고 또 아이들도 뭐 똑같고 크면 클수록 더 말하더라. 그래 너무 실망을 하고 너무 좌절을 하고 해서 도저히 이렇게 인생을 못 살겠다. 이제 이혼해야 되겠다. 그래 이혼을 마음을 거의 90%를 먹은 거예요. 이제 어느 때가 되면 남편하고 결단을 해서 이혼을 해야 되겠다. 이렇게 마음 먹었는데 이제 이분이 성경 공부 와서 이분이 그거를 순종을 한 거예요. 순종한다고 이제 딱 대야에다가 물을 떠놓고 남편이 들어왔어요. 택시 운전하고 들어왔는데 그러더니 남편한테 여기 앉으라고 그러니까 왜 그러냐고. 그래 내가 당신 발 씻어 주려고 한다고 그러니까 남편이 평상시에 안 하던 거든 너 왜 미쳤냐? 왜 갑자기 내 발을 그러니까 그 아내도 내가 너 좋아서 발 씻어 주는 줄 아냐? 할 수 없이 씻어 주는 거다. 목사님이 시켜가지고 할 수 없이 하는 거니까 빨리 앉으라고. 그러니까 뭐 네가 내 발을 어떻게 씻냐 하면서 막 서로 오히려 두제비가 일어나고 서로 욕을 하게 되고 싸움이 일어나고. 그러다가 이제 남편이 나중에 이제 막 서로 싸우고 옥신각신하다. 그래 네가 한번 내 발 씻나? 진짜로 씻나 한번 씻어봐라 하고 거기 앉은 거예요. 앉아가지고 이제 아내는 어쨌든 막 서로 실갱이를 하다가 앉은 이제 남편의 발을 씻어야 되잖아요. 씻어준다고 했으니. 그래가지고 이제 남편의 발을 이렇게 씻으려고 딱 보는데 그 남편의 발을 결혼한 지 10몇 년이 넘었는데 그렇게 자세하게 쳐다본 건 처음이라는 거예요. 남편의 발. 이렇게 쳐다보는데 발을 보니까 빼짝 말라가지고 심줄이 툭툭 튀어나와 있고
발톱은 또 한참 안 꺾어가지고 발톱은 길어가지고 발톱에 때는 잔뜩 껴있고 그냥 먼지가 그냥 발도 막 안 닦아가지고 그냥 그래가지고 이제 그거를 이 아내가 이 남편의 발을 이렇게 갑자기 보는데 갑자기 불쌍히 여기는 마음이 막 생기더라고요. 그 남편의 발을 보는 순간. 그래가지고 한 번도 남편의 발을 그렇게 자세하게 본 적이 없는데 그냥 심줄이 툭툭 튀어나와 있고 발톱 또 뭐 발톱에 때 뭐 이렇게 또 먼지가 잔뜩 발에는 묻어가지고 뭐 목욕도 제대로 못하고 막 더러운 그것을 이렇게 보는 순간에 너 불쌍히 여기는 마음이 들면서 이제 울음이 나온 거예요. 그러면서 발을 물로 씻다가 그 눈물로 이제 눈물이 달걀똥 같은 눈물이 뜨거운 눈물이 툭툭 떨어지는 거예요. 그 발등에. 그러니까 남편이 그냥 장난으로 네가 씻나 보자 했는데 갑자기 아내가 그냥 발을 잡고 흐느끼면서 그 눈물을 툭툭 떨어뜨리면 발등에 이제 느껴지잖아요. 그 뜨거운 눈물 그 느낌이 있잖아요. 그래서 왜 울지? 근데 이게 진짜 뭐 장난으로 하는 게 아니라 그 눈물이 툭툭 떨어지니까 너 왜 그러냐? 막 한참 울더니만 남편한테 하는 말이 내가 너무 미안하다. 내가 당신을 너무 무시했다. 내가 당신을 남편으로 정말로 남편으로 여기지를 못했다. 하면서 갑자기 회개의 마음이 불쌍히 여기면서 회개의 마음이 들면서 막 울더라는 거예요. 그러니까 또 이 남편은 또 어떻게? 그러니까 그냥 막 눈물을 흘리면서 하니까 이 남편도 이게 이제 성령의 감동의 역사가 일어나는. 남편도 아니다. 내가 잘못했다. 내가 결혼하기 전에는 너랑 이런 약속도 했는데 지금 하나도 안 지키고 오히려 어긋장만 교회 가자고 청개구리처럼 교회 가자고 하면은 속 마음으로는 갈 마음도 있는데 오늘 교회 가야지 그러면은 오히려 더 내가 왜 가 하면서 안 가. 그 교회 가자고 하는 말을 안 했으면 갔을 수도 있는데 괜히 가자고 하는 그 말이 자극이 되어서 너 한번 나한테 당해봐라. 안 가. 이렇게 했다고. 그러면서 또 남편은 남편대로 자기도 잘못했다. 그러면서 이제 거기서 서로 이렇게 껴안고 울고 서로 잘못했다고 하는 거예요. 서로 용서가 돼요. 이게 이제 여호와 하나님의 이 자공, 불쌍히 여기는 마음. 그게 이제 새로운 생명이 탄생되는 순간이에요. 새로운 생명. 그래서 이분이 이제 그 다음 주에 성경 공부하는데 이제 써가지고 왔는데 보니까 막 엄청나게 울면서 이걸 써가지고 그게 막 다 바랄 정도로 하면서 해가지고 이제 그거를 성경 공부반에서 이제 울면서 막 자기가 이렇게 돼서 남편하고 이혼하려고 그거 몰랐죠. 이혼하려고 하는지 그거 모르잖아요. 근데 이제 거기서 고백을 하는데 이렇게 하려고 했는데 하루아침에 회복이 됐다. 용서가 됐다. 더 사랑하게 됐다. 하면서 그 얘기를 눈물을 펑펑 흘리면서 하니까 다른 분들이 앉아가지고 같이 울고 아 이제 우리도 숙제를 해오야 되는가 보다. 그 다음부터는 숙제를 다 해오더라. 그러면서 엄청난 제가 짧은 기간 성경 공부를 했지만 엄청난 변화가 일어났고 그 성경 공부반이 지금 거의 28년 됐는데 지금까지 저희랑 만나고 있어요. 만나고 기도해주고 바울 기도 모임을 만들어서 그분들끼리는 서로 언니가 되고 동생에 대해서 사실상 그렇게 일부러 하는 게 쉬운 부분이 아닌데 이게 이제 성령님께서 역사하셨다라고 하는 것이죠. 가장 중요한 것은 하나님께서 이 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다. 믿으십니까? 믿어야 돼요. 중요한 거는 세상, 이 세상, 우리들의 이 믿음, 하나님의 사랑이 어디서 모이느냐 하면 우리의 믿음에서 모여요. 그래서 하나님의 생명, 하나님의 나라, 하나님의 아들, 이 모든 것이 어디로 오느냐 하면 믿음에 있어요. 우리는 믿음 속으로 들어가야 되는 거예요. 그리스도 안에서 그리스도에게 붙어 있는 게 바로 믿음입니다. 이걸 뭐 설명하려면 한참 가야 되지만 그러나 여기 믿음에서 이제 만나게 되면은 여기서 새로운 생명들이 탄생되는 거예요. 그래서 우리 믿음이 그렇게 중요하다라고 하는 거예요. 믿음은
이 생명력이 있어요. 그래서 예수님께서도 하시는 말씀이 믿음이 큰 자들아, 믿음이 적은 자들아, 믿음이 없는 자들아. 이 예수님도 그렇게 구분을 하잖아요. 어떤 사람들은 저만한 믿음을 내가 본 적이 없다. 믿음이 없는 자들아 왜 의심하느냐. 믿음이 적은 자. 그러니까 여러분 우리가 다 이렇게 있지만 믿음의 크기, 믿음의 그 높이, 깊이가 다 다릅니다. 그리고 우리가 믿음을 건강한 믿음, 굳건한 믿음, 강한 믿음, 정말로 하나님이 이 세상을 중요해. 이 세상을 사랑했다라고 하는 것을 그래서 독생자를 주셨다라고 하는 이 믿음을 우리가 강하게 하게 되면 우리가 이 세상 사람들을 수없이 살려낼 수 있는 그런 사람이 되는 거예요. 이때부터는 하나님이 하십니다. 이때부터는 하나님이 하시는 거예요. 왜냐하면 그런 믿음을 갖게 되면 불쌍히 여기는 마음이 우리 안에 들어와요. 불쌍히 여기는 마음이 들어오면 하나님의 비전이 들어오는 거예요. 저 사람을 살리고 싶다. 저 사람을 용서하고 싶다. 저 사람에게 다가가고 싶다. 저 사람을 전도하고 싶다. 저 사람에게 나의 사랑, 하나님의 사랑을 전하고 싶다라고 하는 그게 막 들어와요. 그리고 그렇게 할 수 있도록 그 비전을 품는 그 순간부터는 이제는 하나님이 필요한 것들을 공급해 주시는 거예요. 왜? 하나님이 품었던 그 비전을 똑같이 우리가 품기 때문에 그 다음부터는 하나님이 다 책임져 주시는, 하나님이 함께 하시는 거예요. 하나님이 인도하시는 거예요. 그 하나님의 놀라운 이 역사들을 우리가 경험하게 되는 것입니다. 그럼 우리가 이 믿음을 우리가 어떻게 강하게 할 수가 있느냐? 이 세 가지예요. 짧게 얘기하면은 믿음은 생명력이 있기 때문에 자라요. 성장해요. 그냥 믿음의 열매. 믿음은 그냥 하나의 어떤 돌멩이처럼 고정된 게 아니에요. 믿음은 계속 성장하고 크고 이렇게 이 생명력이 하나님의 모든 생명력이 믿음 안에 있어요. 그래 우리는 이 믿음을 자라게 돼. 그래 믿음도 양식이 필요해요. 생명력이 양식이 필요해요. 믿음이 최고 좋아하는 양식이 뭔지 아세요? 말씀입니다. 말씀. 그래서 우리가 말씀을 암송도 하고 공부도 하고 듣기도 하고 읽기도 하고 그게 우리의 말씀이에요. 그래서 말씀을 자꾸 우리가 먹게 되고 말씀의 양식을 우리 믿음 속에 하면 이 믿음이 이 배가 부르고 힘이 생기고 에너지가 생겨요. 말씀. 그 다음에 두 번째로 또 중요한 믿음이 좋아하는 게 있어요. 두 번째로는 뭐냐면은 기도입니다. 기도는 왜냐하면 이 믿음의 호흡이에요. 호흡. 숨 쉬는 거예요. 그래서 이 믿음은 이 숨을 쉬어야 되기 때문에 우리들의 기도가 필요한 거예요. 그래서 기도하라고 하는 이유가 바로 그겁니다. 우리가 잔뜩 밥만 먹고 숨 안 쉬면 어떻게 되는 거예요? 여러분들 우리가 이 숨 쉬는 게 한번 이 숨이 이게 이제 하면 어떻게 돼요? 숨이 나갔죠? 우리가 숨 쉬는 게 이게 나갔잖아요? 근데 이게 딱 멈추면 어떻게 돼요? 숨이 안 돌아오면 어떻게 되는 거예요? 그게 죽는 거예요. 그러니까 사실상 우리가 매 순간 삶과 죽음을 매 순간 경험하는 거예요. 숨 쉬었다 들여 마셨다 쉬었다 들여 마셨다. 이 우리가 숨을 거둔다는 말이죠. 숨을 거두었다. 이 숨을 거두었다는 게 하나님이 우리의 숨을 믿음의 이 사람들은 숨을 거둬가는 거예요. 거둬가는. 그게 이제 우리의 육체적인 생명은 끝나는 거예요. 이게 그래서 이 기도라고 하는 것은 이 믿음의 호흡이기 때문에 하나님과 소통해야 돼요. 계속 주고받고 교제하는 거. 이걸 엄청나게 좋아하셔요, 하나님. 그래서 하나님께 말하고 또 하나님의 음성을 듣고 말하고 또 이게 기도입니다. 그냥 말만 막 해도 이거 해달라고 해서 하나님이 다 준비해서 주려고 하면 또 일어나서 다른 데가 있으면 안 되는 거예요. 그냥 들어야 돼. 침묵하면서도 조용히 하나님의 음성을 우리가 들을 수 있어야 돼요. 이게 바로 이 기도입니다. 그냥 말만 하는 게 그냥 구하는 것만 기도가 아니에요. 하나님이 나에게 구하는 게 뭔가? 하나님께서 나에게 바라시는 게 뭔가? 하나님의 뜻을 구하는 거. 그리고 이제 세 번째로는 그냥 밥만 먹고
숨만 쉬면 안 되겠죠. 아무 의미가 없죠. 살아있긴 살아있어도 우리가 숨 쉬는 이유가 뭡니까? 밥 먹는 이유가 뭡니까? 이 세 번째로 중요한 거는 전도와 선교입니다. 전도와 선교. 이 운동이에요. 운동을 해야 되죠. 이 믿음도 운동이 필요한 거예요. 이 경험이 필요한 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이 전도하고 선교하는 이제 말씀의 양식을 잘 먹고 기도해서 충분한 호흡. 여러분들이 호흡이 얼마나 호흡을 크게 하고 또 호흡을 강하게 하고 하면 우리가 에너지가 막 생겨요. 그럼 그거를 토대로 해서 우리가 운동을 또 해야죠. 운동. 그래서야 이 믿음이 아주 강력해져요. 믿음이 아주 건강해져요. 그게 이제 전도와 선교입니다. 그래서 사람 살리는 거예요. 하나님의 비전을 이루는 것이죠. 우리 의창교회 모든 성도님들 또 우리 오늘 헌신 예배를 드리는 항존직 여러분들 엄청나게 중요한데 하나님이 나만 사랑한 것이 아니고 반드시 하나님이 세상을 사랑했다. 이 의창구 사람을 사랑하시는 줄로 믿으시기를 바랍니다. 그럼 우리가 어떻게 해야 돼요? 불쌍히 여겨요. 너무 저 사람 어떻게 살릴 수 없을까? 우리가 비전을 품어야 돼요. 비전을 품게 되면 그 다음부터 독생자를 우리가 줘야 되잖아요. 독생자를 줘야 되는데 독생자를 주는 것은 그 비전이 명확하면 나의 독생자를 줄 수 있는 그 능력, 그 힘을 하나님이 주시는 겁니다. 그것을 다 경험할 수 있는 그런 우리 모든 성도님들이 되시기를 바랍니다. 그래서 여러분을 통해서 이 의창구 사람들이 수없는 사람들이 정말로 하나님이 세상을 사랑한다라고 하는 이 믿음을 가지고 멸망하지 않고 영생을 얻는 그러한 소망을 가지고 그러한 의창구, 그러한 창원 여러분 손에 달려 있음을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 하나님께서 여러분들 하나가 되게 해주시고 또 여러분들 기도하게 해주시고 말씀 들으면서 세계를 이 하나님의 사랑은 너무나 무궁무진한데 이 하나님의 사랑을 내 안에 가두면 안 돼요. 하나님의 사랑이 내 안에만 이렇게 머물러 있게 하면 안 됩니다. 그럼 하나님의 사랑이 공간이 필요하잖아요. 공간. 여기도 지금 공간 예배당이라고 하는 공간이 필요하잖아요. 그래야 찬양도 하고 앉아기도 하고 이런 움직일 수 있는 활동할 수 있는 이런 공간이 필요한데 하나님의 사랑은 세상 모든 민족을 품을 수 있는 그러한 사랑인데 그 크신 사랑을 이 세상을 향해서 우리가 그 하나님의 사랑이 그 활동하게 해야지 그 하나님의 사랑을 자꾸 내 안에 가둬놓아 버리면 역할을 못합니다. 내 안에 가두지 마시고 세상을 향해서 하나님의 사랑이 마음껏 활동하고 수많은 사람들을 사랑하고 수많은 사람들을 구원하고 수많은 사람들이 멸망하지 않냐고 수많은 사람들의 영생을 얻는 그러한 이 소망 그런 비전을 이루어갈 수 있는 그런 우리 항존직 우리가 헌신 예배 드리는 뿐만 아니라 여러분들 모든 성도님들 다 되어지는 은혜가 있으시기를 바랍니다.